अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगाऊ आज राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वनी बैठक। राम मंदिर गर्भगृह में रामलल्ला की मूर्ति स्थापन पर थशे चर्चा। बैठक माटे ट्रस्टना तमाम 15 सभ्यों ने आमंत्रण आपवामां आव्युं छे। अध्यक्ष गोपाल दास, महासचिव चंपत राय सहित तमाम सभ्यों बैठक में सामेल थशे। रामलल्ला की कई मूर्ति गर्भगृह में स्थापित करवी ते नक्की थशे अने बादमां स्थापन करेली भगवान रामनी मूर्तिनी पूजा थशे। ट्रस्टना કેટલાક સભ્યોનું માનવું છે કે મૂર્તિની પસંદગી માટે મતદાન થવું જોઈએ તો કેટલાક માની રહ્યા છે કે આ માટે સર્વસંમતિ હોવી જોઈએ। 22 જાન્યુઆરીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાશે જેને લઈ પૂરજોશમાં તૈયારી ચાલુ છે। 70 એકર વિસ્તારમાં મંદિર પરિસર તૈયાર કરવામાં આવ્યું। 3 થી 4 હજાર શ્રમિકો રાત દિવસ કામગીરીમાં જોડાયા છે। ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે। 70 એકરનો 70% હિસ્સો ગ્રીન ઝોન હશે। मंदिर 392 पिलर्स पर बनी રહ્યું છે। ધર્મપથની બાજુમાં 9 ફૂટ ઊંચી અને 20 ફૂટ પહોળી પથ્થરની બનેલી કલાકૃતિઓ હશે જે અયોધ્યાની કથા દર્શાવશે। तो 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या आना है और उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि कल अयोध्या वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देने जा रहे हैं। इस वक्त हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और एयरपोर्ट पर काफी खास तैयारियां की जा रही हैं। मेरे इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट है और उसका ये बड़ा सा द्वार जो अभी जिसको सजाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहाँ पर जगह जगह जो है वो सजावट का काम, सौंदर्यकरण का काम भी हो रहा है। और एयरपोर्ट से ठीक बगल में जो इस तरफ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ ये रैली स्थल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जो लोग आएंगे उनके बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। और अभी हालांकि हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है, सिक्योरिटी की वजह से सुरक्षा के मद्देनजर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बाहर से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो स्थल जहां पर पूरा तैयारी की गई है उस रैली को लेकर, उस जनसभा को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। और तैयारियां की अगर मैं यहां पर बात करूं तो तैयारियां कुछ इस तरीके से हैं। जगह जगह फ्लावर्स लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पौधे लगाए जा रहे हैं और यहां सौंदर्यकरण किया जा रहा है। और सड़क के दोनों तरफ, ये जो एयरपोर्ट जाने वाला जो रास्ता है उसके दोनों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस तरीके से अब तक क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं, लोगों को किस तरीके से सरकार की तरफ से क्या योजनाएं सौगात के तौर पर दी गई हैं, यहां उनका विवरण है। देखिए, पक्के घर की खुशियां आई, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी जिसका जिक्र लगातार बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में भी किया और अब भी कर रही है कि मोदी की गारंटी जो लोगों को पसंद आ रही है। दोनों तरफ इसी तरह के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स, बैनर ये लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से जब निकलेंगे तो इसी रास्ते से होते हुए अयोध्या जाएंगे और अयोध्या के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस रैली स्थल पर रैली करने का कार्यक्रम है। ये देखिए, यहाँ ये पौधे लगाए गए हैं, फूल लगाए जा रहे हैं और इस एयरपोर्ट को पूरा जो है वो सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि देखिए, एयरपोर्ट बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन कल होना है, नाम भी बदल दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। काम अभी बाकी है, बाहर किया जा रहा है, लेकिन एयरपोर्ट तैयार हो चुका है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। और अब बस इंतजार 30 तारीख का, यानी कि कल का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए और ये बड़ी सौगात न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि पूरे देश को दिया जाए। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ शीरीन, अयोध्या। 22 જાન્યુઆરી અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામની પ્રતિષ્ઠાનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું આયોજન છે। ત્યારે વડોદરાના ગૌપાલક વિહાભાઈ ભરવાડે બનાવેલી 108 ફૂટ લાંબી અગરબત્તીને 31 ડિસેમ્બરે ખાસ વાહનથી અયોધ્યા રવાના કરવામાં આવશે। 4 મહિનાની મહેનતથી 108 ફૂટ લાંબી વિશેષ અગરબત્તી તૈયાર થઈ છે, જેમાં ગીર ગાયનું શુદ્ધ ઘી, ગુગળ, ગાયના ગોબરનો પાવડર, જવ, તલ, સુગંધિત ફૂલોનો અર્ક, ગાયત્રી પરિવારની હવન સામગ્રી સહિતના વિશિષ્ટ દ્રવ્યનો ઉપયોગ થયો છે। 108 ફૂટ લાંબી અગરબત્તી સતત 45 દિવસ સુધી પ્રજ્વલિત રહેશે। ત્યારે અયોધ્યા ન જઈ શકનારા ભક્તો આ અગરબત્તીને નિહાળવા આવી રહ્યા છે। 31 ડિસેમ્બર આ અગરબત્તીને વડોદરાથી અયોધ્યા રવાના કરવામાં આવશે, જે પ્રસંગે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ ઉપસ્થિત રહે તેવી શક્યતા છે। વિશાળ અગરબત્તીને અયોધ્યા પહોંચાડવા માટે ઉદ્યોગપતિઓ પણ આગળ આવ્યા, જેમાં રાજકોટના ઉદ્યોગપતિ અગરબત્તી માટે વાહનમાં ફેબ્રિકેશન કરીને ખાસ 113 ફૂટ લાંબુ ટ્રેલર બનાવ્યું। સાથે અગરબત્તી અયોધ્યા સુધી સુરક્ષિત રહે તે માટેનું કવચ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। આ અગરબત્તી બનાવવામાં ઓછામાં ઓછા 4 મહિના જેટલો સમય લાગ્યો છે।
મેં પોતે એકલા જાતે બનાવી છે અને હું આપના માધ્યમથી આ દર્શક મિત્રોને તમામને જણાવું છું કે આમાં મારો કોઈ અંગત સ્વાર્થ નથી અને ફક્ત ને ફક્ત એટલું જ્યારે આટલો મોટો ભવ્ય પ્રોગ્રામ અયોધ્યામાં પ્રભુ રામ શ્રી એમના નિજી ઘર પધારી રહ્યા છે ત્યારે ખરેખર જનતાએ પણ એમાં પાછો પગ ન કરવો જોઈએ. એટલા માટે આ 108 ફૂટ લાંબી ધૂપસળી બનાવી છે. ખૂબ જ સુંદર કાર્યક્રમ, ખૂબ જ સુંદર અભિગમ અને એની સાથે સાથે સુવર્ણ યુગમાં જે ખૂબ જ સુંદર કાર્ય થઈ રહ્યું છે જેમાં સૌ શહેરીજનોને એ જ વિનંતી છે કે દર્શન કરવા આવે અને અયોધ્યામાં જે દર્શન થાય છે આપણે ત્યાં જઈને રામજી લલ્લાના જે દર્શન થશે એ જ અનુભવ અહીંયા પ્રાપ્ત કરશે. અમે બધા રામ ભક્તો અહીંયા આવ્યા અને એની હારે ચર્ચા કરી અને એમને જે તકલીફો હતી એમાં બધા સમગ્ર ગુજરાત સમગ્ર દેશના લોકો બધા જ તન મન ધનથી જોડાયેલા છે. પણ અમે ત્યારે જ એમને કહી દીધું કે આવડું મોટું અયોધ્યા પહોંચશે કેમ, એમની જે ચિંતા વ્યક્ત કરી ત્યારે અમે એમાં એ આખી વ્યવસ્થા કરી. ટ્રેલરો અમે ફેબ્રિકેટેડ કરાવ્યા સ્પેશિયલ અને એની અત્યારે સ્પેશિયલ પરમિશનો પણ કાઢી નીકળી ચૂકી છે અને એ સ્પેશિયલ ફેબ્રિકેટેડ આપ સર્વ નિહાળી રહ્યા છો એ ટ્રેલરમાં આખો રૂટ નક્કી કરીને વાયા મધ્યપ્રદેશ રાજસ્થાન થઈને અયોધ્યા ખાતે પહોંચશે. જગતજનની માં અંબાએ ત્રેતાયુગમાં ભગવાન શ્રીરામને રાવણના વધ માટે અજય બાણ અર્પણ કર્યું હતું ત્યારે હવે જગતજનની માં અંબા તેમજ જય ભોલે ગ્રુપે બનાવેલા અજય બાણ અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. પંચધાતુમાંથી બનાવાયેલું આ અજય બાણ બનાવવા 15 કારીગરોએ રાત દિવસ એક કર્યા છે. આ અજય બાણ બનાવવામાં 5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો થયો છે. રાવણના વધ માટે જગતજનની માં અંબાએ ભગવાન શ્રી રામને અજય બાણ આપ્યું હતું અને હવે જ્યારે વર્ષોના સંઘર્ષ બાદ રામલલ્લા પોતાના મૂળ સ્થાન પર બિરાજમાન થવાના છે ત્યારે તમામ ભક્તો છે તે ભગવાન શ્રી રામના ચરણોમાં પોતાનું યોગદાન છે તે અર્પણ કરી રહ્યા છે. જય ભોલે ગ્રુપ દ્વારા આ અજય બાણ છે તે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને જગતજનની માં અંબાના આશીર્વાદ બાદ 10મી તારીખે અયોધ્યામાં આ જે અજય બાણ છે તે અર્પણ કરવામાં આવશે. જોકે આ બાણની શું વિશેષતા છે તેના વિશે વાત કરશે આપણી સાથે દીપેશભાઈ પટેલ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. દીપેશભાઈ, આ બાણની વિશેષતા શું છે, કેટલા ફૂટ લાંબુ છે, તેનું વજન કેટલું છે અને કઈ રીતે વિચાર આવ્યો? વિચાર જ્યારે અમે ગબ્બર ઉપર ગયા હતા, જે અંબાજી ગબ્બર કહેવામાં આવે છે, જ્યાં મા જ્યોત સ્વરૂપે બિરાજમાન છે, ત્યાંથી અમને આ વિચાર આવ્યો હતો. કેમ કે અજય બાણ એ ત્યાં આગળ અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું પ્રભુ શ્રી રામને. ત્રેતા યુગની જો વાત કરીએ તો ત્રેતા યુગની અંદર ભગવાન શ્રી રામ જ્યારે અર્બુદાના જંગલોમાં જ્યારે અહીંયા વિચરણ કરવા માટે આવ્યા હતા ત્યારે શ્રીંગી ઋષિએ તેમને જગદંબાની આરાધના કરવાનું કહ્યું હતું અને જગદંબાની આરાધના કરતા જગદંબાએ તેમને અજય બાણ અર્પણ કર્યું હતું અને તે જ અજય બાણથી રામે રાવણનો વધ કર્યો હતો. અને આ અજય બાણ કે જે ત્રેતા યુગથી લઈ અને કળિયુગ જ્યારે અત્યારે હાલ જે નવનિર્માણ પામી રહ્યું છે મંદિર, તો અત્યારે હાલ અંબાજી તરફથી આપણે અહીંયા આગળ એક અજય બાણ અર્પણ કરી રહ્યા છે જે આરાસુરી અંબાજી માતા અને જય ભોલે ગ્રુપ દ્વારા અમે અર્પણ કરીશું. આ શેનાથી બનાવવામાં આવેલું છે? આ આખું બાણ પંચ ધાતુથી નિર્મિત છે અને 5 ફૂટ લંબાઈ અને 11.5 કિલો વજન છે આનું. અને આને જો વેદોની વાત કરીએ તો યજુર્વેદની અંદર આ એક ધનુર્વેદ છે ને ધનુર્વેદની અંદર આનું વર્ણન છે કે ભાઈ બાણ કેવી રીતે બને. ઘણા બધા પ્રકારના બાણ છે પણ અમે વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે કે એક 5 ફૂટ લંબાઈનું અને પંચ ધાતુ નિર્મિત, જેની અંદર સોનું, ચાંદી, તાંબુ, પિત્તળ અને લોહા આ 5 ધાતુથી મિશ્રિત કરીને બનાવ્યું છે. અને એનું બેલેન્સ દેવીનું બાણ હોય તો અલગ હોય, દેવનું બાણ હોય તો અલગ હોય, તેવી અનેક પ્રકારના છે. આગળથી નાનું હોય તીર અને પાછળથી મોટું હોય તો જે દેવીનું બાણ કહેવામાં આવે છે. જે આખું વર્ણન અમે આગળ ધનુર્વેદની અંદર વર્ણન છે અને એના પ્રમાણે જ અમે બનાવ્યું છે, પ્રમાણિત કરીને બનાવ્યું છે. વેદોના જે શાસ્ત્રોક્ત રીતે જે પણ જે થાય છે તે પ્રમાણે કર્યું છે. અને ગબ્બર ઉપર લઈ જયા બાદ કલેક્ટર સાહેબના પૂજન બાદ હવે આજે અહીંયાથી દર્શન માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે. કેવી લાગણી અનુભવી રહ્યા છો? કારણ કે વર્ષોના સંઘર્ષ બાદ ભગવાન શ્રી રામ છે તે અયોધ્યામાં બિરાજમાન થશે અને તેમની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થશે.
ભગવાન શ્રી રામની જો વાત કરીએ તો સ્વયં જ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, એટલે તેમની તો વાત આપણા મનુષ્યથી થાય જ નહીં. પણ તે છતાં આપણે એક પ્રયત્ન કરી શકીએ. અમે ખાસા સમયથી એવું વિચારતા હતા કે ભગવાન શ્રી રામનું મંદિર બની રહ્યું છે અને અમે ખાસા વર્ષોથી જગદંબાના મંદિર આરાસુરી અંબાજી જોડે જોડાયેલા છીએ. તો અમારા ગ્રુપને વિચાર કરતાં મા તરફથી જ અમને એવી પ્રેરણા થઈ હશે કે હવે અમે આ લઈને જ્યારે અયોધ્યા જઈશું 10મી તારીખે અમે ત્યાં આગળ સ્થાપન કરવાના છીએ, 8મી તારીખે અહીંયાથી નીકળીશું અને જ્યારે અમે ત્યાં જઈશું ત્યારે એ માહોલ જ કંઈક અલગ હશે અને ખૂબ અનુભૂતિ. અમારા દરેક ગ્રુપ મેમ્બર્સ એટલા ઉત્સાહિત છે અને હવે રાહ જોઈએ છે કે કેમ કરીને દિવસ નજીક આવે ને બધા ભક્તોને અહીંયા દર્શન કરવા માટે અમે આજથી ખુલ્લું મૂકીશું.